या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आज आम आलोचना करवा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 274। आज विषय वस्तु अच्छी सफलता और विफलता पार्ट 1। आम गतर आलोचना थिला 273 पृष्ठार उत्पादन तार सारांश थिला एभली केवल अपचय न करी जने जदि किछि उत्पादन करे तेबे एहाकु एक समृद्धि कहबाकु हेबो। ते उत्पादन जहाँकि जे पृथ्वीर वस्तु सरबराह धारा भीतर को प्रवेश कराई। ये प्रसंग अनेक थर कह जाए जे जड़े केउटी गोटे खाल बा छिद्र न करी आउ ठाए किछि गदाई पारिबो नाही। माँ कहउछंती एटा से मान क्षेत्र रे सत्य जो माने व्यवसाय करूछंती स्टॉक एक्सचेंज रे व्यापार करूछंती किंबा आर्थिक लाभ पई फंदा मेलिछंती। एटा होची आर्थिक लाभ पई फंदा मेलिछंती सेमानंक पई सत्य होई पारे। किंतु अन्य पक्षरे जड़े उत्पादक तार उत्पादन विनिमय जदि लाभ उठाए टंका गदा करे तेबे से आउठाए छिद्र खाल खाली बा क्षति करिया को जाई नथे। प्रति उत्पादनर एक आर्थिक मूल्य रही। से उत्पादित पदार्थटी साधारण मानव संपद रूपे गच्छित रखा जाई पारे तेबे तद्वारा आउ केउटी किछि खाल बा क्षति हुए नाही। यह बरं संपद वृद्धि करिଥାଏ। आउ गोटे बाटरे केवल यही वैषयिक क्षेत्र में नुहे सबु क्षेत्र में कला साहित्य विज्ञान प्रभृति क्षेत्र में मध्य उत्पादनर यही नीति और नियम लागू रही। आज आलोचना रही आमर 274 पृष्ठ विषय वस्तु रही सफलता विफलता पार्ट 1 और आउ गोटे पार्ट भी रही 275। आज आम आलोचना करवा 274। माँ लिखुंट बाहरु कौन सी सफलता बा विफलता देखी तुम्हें विचार करी कौन सी सिद्धांत नहीं पारिबो नाही। आमे कहि पारू एवं यह मध्य साधारणतः सब बेले घटी थाए जे आमे कहि पारू जने जहा कामना करे ईश्वर ताको ताहा दियंती एवं सबु प्रकार शिक्षा अपेक्षा एटी सर्वोत्तम शिक्षा। कारण तुमर कामना जदि हेला अचेतना अज्ञानच्छन ओ अहंक इंद्रिक ताहले तुमे सेही अचेतना को बढ़ाई चली थाओ। तुम भीतर अंधकार ओ अहंकार को बढ़ाई चली थाओ। तार माने हेला ताहा ही तुमको सत्य ठारू दूररू दूर को नहीं चले। चेतना और प्रकृत सुख ठारू दूरे नहीं जाउथाए। एही परि भावे ईश्वरंग ठारू तुमको बहुत बहुत दूर को नहीं जाउथाए। एवं ईश्वरंग पक्षरे गोटे कथा ही सत्य ऐश्वरिक चेतना और ईश्वरंक सह मिलन। एवं जेते थर तुम्हें पार्थिव कामना गुड़िक तुम आगरे रखिब तुम्हें सेतिकी
ବସ୍ତୁମୁଖୀ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ହେଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରାଜୟ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ବିନିମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ହିଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଅ। ବାହାରୁ କାହାର ସଫଳତା ଦେଖି ଓ ସଫଳତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ରହିଯାଇଛି। ସଫଳତା ବିଫଳତାର ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2 ରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ। ମା ପ୍ରଥମରୁ କହିଦଉଛନ୍ତି, ବାହାରୁ କୌଣସି ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ଦେଖି ତୁମେ ବିଚାର କରି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟଶତ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାର କାରଣ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଯାହା ଏଠି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ବା ପଶ୍ଚାତ ପଦର କାରଣ ହଉଛି ସେୟା। କଣ କହିଥିଲେ? ମନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁକୁ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାହାରର ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ଦେଖି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ତାର ପଶ୍ଚାତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଦି ଯିବେ, ପଶ୍ଚାତର ଉତ୍ସକୁ ଯଦି ଯିବେ, କୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଶାଳତା ଯୋଉ ପ୍ରସାରତାର ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଆମର ମାନୁଷୀ ନିୟମ ଭଳି ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହିଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ନିୟମ କହୁ, ଯେମିତି କେହି କେହି କହନ୍ତି ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍, ଯେସାକୁ ତେସା, ଯିଏ କହିଲା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲ କଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ, ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରିଥାଏ, କେବେ ବି ସେ ତାହା ଯେ ଭୁଲ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନ ଗଲେ ନିଜର ଭ୍ରମ ବା ନିଜର ଭୁଲ କୁ ଦେଖି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ହଁ ଏଇ ଭୁଲଟି ମୋର ହେଇଛି, ଏତେ ସହଜରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ବାହାରୁ କହିବା, ଦେଖେଇ ହବା, ତାର କାରଣ ଭିନ୍ନ। ତାର କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଦେଖେଇ ହିଁ କୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସାଇଡ। ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତକୁ ବା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ହବ, ସେତେ ସେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ। କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖିବେ ଜଣକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ସଫଳତା ମିଳେ, ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁ କି ନ କରୁ, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଆସେ, ଖୁସି ଆସେ, ତାହା ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ଖୁସି ହୁଏ। ଦେଖ, ମୁଁ ବୋଲି ସିନା ଏମିତି କରିଥିଲି ବୋଲି ପାଇଲି। ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ସେଇ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ରହେ, ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥାନ୍ତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ବି ଅଛି, କିଛି ଅଛି। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ବିଫଳତା ଆସେ, ସେ ବିଫଳତା ଦେଖି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ସେ ବିଫଳତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଥାଏ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସମାଚାରରେ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉଠି ସେ ରହନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସେଠି ଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦଙ୍ଗାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦଙ୍ଗାରେ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, କଣ ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଘଟିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହବା, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା, ଏ ସବୁ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏକ
ଦୁର୍ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେଟା କରାହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବିଚାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆସେ ବା ବିଫଳତା ଆସେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବା କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବା, ତାହା ଭୁଲ ହବ, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଆଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ନ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା ବା ଜଣଙ୍କର ବିଫଳତା ଦେଖି ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ଯେ ହଁ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାରର ଧାରଣା କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବା, ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାର ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ବା ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନ ହେଇପାରେ। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଇମୋସନାଲ କରି ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସଂଗଠନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ ସେ ତ ଆସିଲା ନା, ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲା ନା, ମାଙ୍କ କଥା ତ ତା କାନରେ କିଛି ପଶିଲା ନା, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବାହାରର ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି କରିଦବା, ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଯିବା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବା ଯେ ନା ହଁ ଏଇ କାମଟା ଠିକ, ସେ କାମଟା ଭୁଲ, ବଗେରା ବଗେରା, ଏ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବାଟା ଭୁଲ। ତାପର ବାକ୍ୟଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ଯିଏ ଯାହା କାମନା କରେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। এইটা କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମା ସେଠି ଲାଇନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା। କଣ ନା, ତୁମେ ଯାହା କାମନା କର ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆମେ ଆର୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ, ଯେ ଯାହାର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଭଗବାନଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତା ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିବ ସମୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୂଳ କଥା ଏଠି ଘଟେ କଣ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ବା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିର୍ଭରତା ଟିକେ ପରିପକ୍ୱ ହବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ତାହା ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନୁହଁ ସେ କାମନା କଲେ ବି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ତାର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କିଛି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ ତା ପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦିଏ, ଯେ ମା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତି, କାମନା କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବି ସତ୍ୟ। ଏଇଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। କାହିଁକି ଡେଞ୍ଜର ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଯୋଉଟା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ এই କଥାଟି ବି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁ, ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁ, ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ବିଚାର କରୁ। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି।
ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ସେୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ ହେଲାନି, ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ନିରବ ଏକ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଅଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦିଅ, ମୋର ଏହା ହଅନ୍ତା କି, ସେ ହୁଏ। ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୁଏ, ସେ ହୁଏ ନାଇଁ ନୁହଁ, ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବା ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାହା ଭାବେ ବା ଯାହା କାମନା କରେ, ଦେଖିବେ ମା ପୂରଣ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ତାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ ବା ପରିଣାମ କଣ ହବ? ଧୀରେ 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 ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଚେତନ ଅଜ୍ଞାନଚନ ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଥାଇକିରି ଯେତେବେଳେ କାମନା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର କାମନାଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ? ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ କିଣି ଖାଆନ୍ତି। ବା ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଯୁଗକୁ ଯିବା, ଯଦି ମତେ 5 ଟଙ୍କା ମିଳନ୍ତା, କୋଳି ଆସୁଥିଲା ବିକ୍ରି, ଆମେ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଖଣ୍ଡ କୋଳି ବସି ଆଣି ଖାଆନ୍ତି, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଭାବନ୍ତି ଏତେ ଖଣ୍ଡ କୋଳି ଆଣନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ 10 ପଇସା ହେଲେ ବହୁତ କଥା ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମନା କରୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ହୁଏତ କାହାର କାହାର ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୋଷାକ କିଣିବା ପାଇଁ, କାହାର କାହାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ହବ, ମୁଁ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟେ ମୋ ପାଇଁ କିଣିବି, କିମ୍ବା ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ନା ମୋର 10ମ କ୍ଲାସ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୋ 10ମ ପାସ୍ କରିବି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ସେଟ ଟା ଆସିବ, ମୋବାଇଲ ସେଟ। ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଥାଉ, ସେଇ ସ୍ତରରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଭିତରକୁ କାମନା ଆସେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆଶ୍ରୁହା କରେ, ତେଣୁ ତାର ସେତେବେଳେ କାମନା ଆସେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୁଅନ୍ତାନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଚେତନା ଅଜ୍ଞାନଚ୍ଛନ୍ନ ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାରର କାମନା ଆମକୁ କବଳିତ କରି ରଖିବ। ଅହଂ ଯୁକ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ, ଅଚେତନା ଯୁକ୍ତ କାମନା ଆସିବ। ଅଚେତନା ଯୁକ୍ତ କାମନା, ଅଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ କାମନା ବା ଆଶା, ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଶା ଆମର ଅହଂକୁ ବଢେଇବ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବଢେଇବ, ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଚେତନ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା। ମା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ତୁମ ଇଏ ସବୁ କଣ କରେ ନା ତୁମ ଭିତରର ଅନ୍ଧକାର ଅହଂକାର ଅଚେତନାକୁ ବଢାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅହଂକାର ଅନ୍ଧକାର ଅଚେତନା ବଢେଇବ, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ? ପରିଣାମ ଏହା ହବ, ସତ୍ୟ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ କରୁଥିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ କୋଉଟା, ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହଉ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହଉ। ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। କେବଳ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହଉ। ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ କଥା, ବହୁତ ବଡ କଥା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଉଙ୍କି ମାରିବ,
ବା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ କହିବେ, ହେ ଇଏ କଣ, ମୋର ଇଚ୍ଛା କଣ ଅଛି ମାଲୋ, ଏଇ କଣ ମୁଣ୍ଡି ଉଠି ଆଇଲାଣି, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେ ଆଉ। ନହେଲେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନଚନ ଅଚେତନା ଭିତରେ ରହି ଆମେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା କରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାରି ଦଲଦଲ ଭିତରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଶିଯିବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଥାଉ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଅନୁଭବ କାହାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆପଣ ଗୋଡ ପଶିବ, ହଠାତ୍ ପୁରା ପଶିଯିବନି, ଅଳ୍ପ ପଶିଯିବ। ତାପରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଉଠେଇବେ, ବା ସେ ଗୋଡଟା ଦବିବ ଆଉ ଟିକେ, ଇଏ ଦବିଲା ବୋଲି ଏ ଗୋଡଟାକୁ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ସେ ଗୋଡ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଗୋଡ ଦବିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଡ ପ୍ରେସର ଦଉଥିବେ, ସେତେ ସେତେ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଗୋଡଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଶି ପଶି ଯାଉଥିବ। ଅଜ୍ଞାନ ଅଚେତନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମନା କରି କରି ଚାଲିଥିବା, ତେଣୁ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ପଶି ପଶି ଚାଲିଥିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଅଚେତନା ଯୁକ୍ତ କାମନା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମନା ଯଦି ଗୋଟିଏ କରିବ, କଣ? ତୁମ ସହିତ ମିଳନ, ତୁମରି ସେଇ ଐଶ୍ୱରିକ ଚେତନା, ଆଉ ତୁମ ସହିତ ମୋର ମିଳନ, ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଐଶ୍ୱରିକ ଚେତନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ରଖିବାର ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର କାମନା ରଖିବେ, ତେବେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆରେ ଏଇ ସମୟରେ ତ ଈଶ୍ୱର ମନେ ପଡିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଏଇ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଚେତନାରେ ନ ରହିକିରି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲି, ତାହେଲେ ଠିକ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ବିଫଳତା ଯାହା ଆସିବ, ତାକୁ ତାକୁ କୋଉ ମାନେ ମାପକାଠିରେ ବା ମାପଦଣ୍ଡରେ ମାପିବେ? ମତେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଦୂର ନଉଛି, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଯୋଉ କାହା ସହିତ ଭେଟ ହଉଛି, ଆମ ବଢିଆ ମଜା କଥାଟେ ମନେ ପଡିଲା। ମନେକର ଯୋଉ ଆମେ ଜଣକୁ କାଉନସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେ ଭୁଲରୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ କହୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ମାଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତର କଥା କହି ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଶେଷକୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କହୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥାଏ, ସେ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିଏ ଟିକେ ଲଜିକାଲ ହେଇଥିବ, ସେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ବି ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବୁଝେଇବା ପଛପଟରେ ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ରହିଛି ବୋଲି। ଯଦି ବି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥିବେ, ସେ ପିଲାଟି ଉପରକୁ ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ଯିବ। ସିଏ ହୁଏତ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ନ ଉଠି ଯାଇପାରେ, ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି, ଏ ଆଜି ଆଜି କଥା ହଉଥିଲେ, ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହାତରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବେ, ମାଙ୍କ ଫଟୋ ବା କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଥିବ, ସେଇଠି ନେଇ ଥୋଇଦେବେ, କହିବେ ତମେ ଯାଅ ସେଇଠି ନବ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ମୁଁ ଯାହାବି କାମନା କରିବି,
ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କାମନା କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ଲେସିଂସ ଟେ ଦଉଛନ୍ତି ତ, ବ୍ଲେସିଂସ ଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆସିପାରେ ମୁଁ ତ ବ୍ଲେସିଂସ ଟେ ଦଉଛି, ସେଇଥିରେ କଣ ମା ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ଲେସିଂସ ଟାକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବି, ସେ ସେଠୁ ନବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଅହଂଟି ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସିଏ ମୁଁ ଦଉଛି। ଓକେ, ସେଇ ମୁଁ ତ ଭାବଟି ଦାନା ପାଣି ପାଏ। ଦାନା ପାଣି ପାଇଲେ କଣ ହବ? ଗ୍ରୋଥ ହବ, ବୃଦ୍ଧି ହବ ତାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଖନ୍ତି ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବେ, ବ୍ଲେସିଂସ ଟା ଦେବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବେ। ବ୍ଲେସିଂସ ଟା ତମେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସଂଯୁକ୍ତ ହଉ, ମଝିରେ ଆଉ କେହି ନ ପଶନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପାର୍ଥିବ କାମନା ଗୁଡିକ ଯେତେ ଥର ତୁମ ଆଗରେ ରଖିବ, ସେତେ ସେତେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ସେଇ ବସ୍ତୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବ, ଅହଂ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାହିଁକି ସଫଳତା ମିଳିବ? କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଅହଂ ବି ବଢି ବଢି ଯିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେୟା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଏଇ ଧାରଣା କଣ କରେ? ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଠାରୁ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନବ। ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଗପଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଗପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ତାହା ହିଁ ଘଟେ। ଯିଏ ଚିତ୍ରକର ଅଟକି ଯାଉଛି, ଯିଏ ଯୋଉ କଳାର, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ସେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଆସ୍ପୃହବନ୍ତ, ସେ ହିଁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ବିଶାଳତାକୁ, ସେଇ ମହାନତାକୁ ପାଇବ। ନଚେତ୍ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ତମେ ରହିଯିବ ବାଟରେ ବାଟରେ। ତେଣୁ ପାର୍ଥିବ କାମନା ଗୁଡିକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ ଦୂରେଇବାକୁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ। ସହଜ କାମ ହଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଆସ୍ପୃହା କର। ସତ୍ୟକୁ ଆସ୍ପୃହା କଲେ, ସତ୍ୟକୁ ଆସ୍ପୃହା କଲେ, ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସିବ, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତାକୁ ତଡ଼ିବି, ନ ଚିହ୍ନିଲେ ତଡ଼ି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଯାଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଟିକେ ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ହେଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରାଜୟ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ବିନିମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ହିଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କାହାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସଫଳତା ଟିକେ ପାଇଗଲା, ସେ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା। ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ପାଇଲା କି? ତାହେଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ନାହିଁ, ସେଇଠି ରହିଗଲା ନାହିଁ, ତାର ପରାଜୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା କି ସେ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ? ସେଇଠୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲା କି ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ଭୟଙ୍କର ପରାଜୟ ଆମ ଜୀବନରେ, ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଯିଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ବାପା, ମୁଁ ଭଲ ମା, ମୁଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଭଲ ଚାଷୀ, ମୋ ହାତରେ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଦେବି, ଓଃ, ସୁନା ଫଳିବ। ମୁଁ ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋର ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା, ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ ବିନିମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ତେଣୁ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ପଢିବା। ବାହାରୁ କାହାର ସଫଳତା ଦେଖି ଓ ସଫଳତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।